යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අද දවසේ දේව මෙහෙට ඔබ ඊට ආදරෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අපි නැගිටලා යාඥා කරලා අපි දේව මෙය අපි ආරම්භ කරමු. අපි හැම නැගිටිමු. විශ්වයේ මෞඛාර දෙවි පියාණනි ඔබගේ පුතු යේසුස් වහන්සේ නාමයෙන් මේ උදෑස ඔබගේ දෑතර මේ රැස්වීම බාර කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය මත්කුඩු පානය කරන අය මේ ස්වාමීන් වහන්සේ විවිධ ලෙඩ රෝග ප්‍රශ්න පදින ජනතාව අද දවසේ මේ ස්ථාප පැමිණ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ පිළි අරගෙන ආශිර්වාද කරමින් මගේ ප්‍රශ්න විසඳුම මේ දේවම සම්පූර්ණයෙන් ඔබ දෑතර බාරයි. අවසානයේ ශිරු ගෞරවයේ මහිපැස බාධගත මැනව යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාඥා කර පිළියන් වහන්සේගේ මෙසේ ඉල්ලා සිටිමි. ආමේන්. හලෙලූයා. හොඳ දවසේ අපි ගීතිකා කීපයක් ගායනා කරමින් දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔසවන සූදානම් වෙන්නේ. ගීතිකා පොත දෙන්නා වූ 106 වෙනි ගීතිකා අපි ගායනා කරමු. 106 වෙනි ගීතිකා අපි ගායනා කරමු. මා පසස ගයා උසස්මයි පසසට ඔබිනාමි උසස්මයි පසසට මා ගෞරව දෙමි ස්වාමී ගෞරව දෙමි ස්වාමී ඔබේ නාමෙ උසස්මයි පසසට ඔබේ නාමෙ උසස්මයි පසසට මා මහිමය දෙමි ස්වාමී මහිමය දෙමි ස්වාමී ඔබේ නාමෙ උසස්මයි පසසට ඔබේ නාමෙ උසස්මයි පසසට අපි නැවත ගායනා කරමු සිංහල භාෂාවෙන්. මා පසස ගයම් ස්වාමී මා පසස ගයම් ස්වාමී ඔබේ නාමය උසස්මයි පසසට. අපි හැම කෙනෙක්ම ගායනා කරමු. මා පසස ගයම් ස්වාමී පසස ගයම් ස්වාමී ඔබේ නාමය උසස්මයි පසසට ඔබේ නාමය උසස්මයි පසසට මා ගෞරව දෙමි මා ගෞරව දෙමි ස්වාමී ගෞරව දෙමි ස්වාමී ඔබේ නාමෙ උසස්මයි පසසට ඔබේ නාමෙ උසස්මයි පසසට මා මහිමය දෙමි ස්වාමී මහිමය දෙමි ස්වාමී ඔබේ නාමෙ උසස්මයි පසසට ඔබේ නාමෙ උසස්මයි පසසට. අපි දැන් දෙමළ භාෂා ගීතිකාව ගායනා කරමු. உம்மை பாடித் துதிப்பேன் தேவா பாடித் துதிப்பேன் தேவா உந்தன் நாமமே உயர்ந்த நாமமே உந்தன் நாமமே உயர்ந்த நாமமே உம்மை பாடித் துதிப்பேன் பாடித் துதிப்பேன்
தேவா உந்தன் நாமமே உயர்ந்த நாமமே உந்தன் நாமமே உயர்ந்த நாமமே மாம பசசாகயமே சுவாமி பசசாகயமே சுவாமி Obinamaya Usasmai Pasasana Obiname Usasmai Pasasana දිව්‍යයන් වහන්සේ මුළු හදවතින්ම ආ දවසේ දිව්‍යයන් වහන්සේගේ බලවත් ආශිර්වාදය ආස්කම වාදකිට යනවා. හalleluya hallelujah 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 දිව්‍යයන් වහන්සේට ගෞරවය වේවා මහිමය වේවා ප්‍රශංසා වේවා නමස්කාර වේවා. thank you lord hallelujah 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 பரிசுத்த தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். பரிசுத்த தேவனே நன்றி 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 நன்றி. ஹalleluya நாமம் உயர்ந்தது. ஹalleluya உம்முடைய நாமம் மகிமை கௌரவேவா சகல துதி கன மகிமைக்கும் பாத்திரம் ஒருவர் மாத்திரமே ஆண்டவரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஆவியானவரே உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பரிசுத்தரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ஹalleluya ஹalleluya. දිව්‍යයන් වහන්සේ ආත්මසන්නාදයන් දෙන්න. අපි නැවත ගීතිකාවක් ගාන කරන්න යනවා. ඔබේ ගීතය ප්‍රතිවෙන්න 125 වෙනි ගීතිකාව සිංහල භාෂාව දෙමළ භාෂාවෙන් ගීතිකාව තිබෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා සිංහල භාෂාවෙන් ගායනා කරමු. ආරාධනා ආරාධනා හැමගෙම කියන්න. ආරාධනා ආරාධනා මා පෙම්බර යේසුට මා පෙම්බර ජේසුට මහිමය ඔබටයි මහිමය ඔබටයි තේජස ඔබටයි තේජස ඔබටමයි මහිමය ඔබටයි තේජස ඔබටයි ස්තුති ප්‍රශංසා ගෞරවය शुद्ध ඔබටයි ස්තුති ප්‍රශංසම ගෞරවය शुद्ध ඔබටයි. පෙම්බර ජේසුට පෙම්බර ජේසුට මහිමේ ඔබට තේජස ඔබටමයි තේජස ඔබට ස්තුතිය ඇසුතු වන්දනාවන් ප්‍රශංසම ගෞරවය शुद्ध
ಸ್ತುತಿ ಬಸಸುಮ ಕೌರವಯ ಶುದ್ಧವು ಬಹಾಟ பெம்பர ஜேசுஸ்ட மகிமையுமக்கன்றோ மாட்சிமையுமக்கன்றோ மகிமையுமக்கன்றோ மாட்சிமையுமக்கன்றோ புகழும் ஸ்தோத்திரமும் தூயவருமக்கன்றோ துதியும் புகழும் ஸ்தோத்திரமும் தூயவருமக்கன்றோ ஆராதனை என் நண்பர் இயேசுவுக்கே மகிமையுமக்கன்றோ விலையேற பெற்ற இரத்தத்தால் விடுதலை கொடுத்தீ பெற்ற இரத்தத்தால் விடுதலை கொடுத்தீ அன்பால் பலத்தால் அனல் மூட்டுமையா அபிஷேகநாதரே அன்பால் பலத்தால் அனல் மூட்டுமையா அபிஷேகநாதரே ஆராதனை 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 என் நண்பர் இயேசுவுக்கே என் நண்பர் இயேசுவுக்கே மகிமையோபாட்ட तेजस ओबटमय स्तुति बससुम कौरवय शुद्ध ओबटय स्तुतिय बससुम कौरवय शुद्ध ओबटय नामदिन्नमी நாமதின்னமே
స్తుతి పససుమ గౌరవయ శుద్ధ రూపనాట යේසුස් වහන්සේට අත්පසනාදයක් දෙන්න. හොඳයි වාඩි වෙන්න. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට සවන් දෙන්න යනවා. අපි මොහොතක් නිශ්චල වෙමු. අද දවසේ දේව වචනය මොකක්ද කියන්නේ කියන එක අපි මොහොතක් මෙනෙහි කරමු. අද දවසේ ලෝකයේ සුභාරංචිය 19 පරිච්ඡේදය 1:10 දක්වා බයිබල් කොටසයි මම ගත්තේ. இன்றைய நாளிலும் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 19 அதிகாரம் 19வது அதிகாரம் 1 தொடக்கம் 10 வரை நாங்கள் தியானித்தோம். සකේස්ගේ කතාවේ විස්තර තිබෙනවා. சகேயுவின் கதையை நாங்கள் இந்த இடத்தில் காணக்கூடியதா இருக்கிறது. ඔබ සාකේස්ගේ කතාව අහලා ඇති. அநேகர் இந்த கதையை கேட்டிருப்பீர்கள். මේක උපමා කතාවක් නෙමෙයි. இது ஒரு உவமை கதை அல்ல. යේසුස් වහන්සේ කාලයේදී இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்தில் සිදුනා වූ සත්‍ය කතාවක්. நடந்த ஒரு உண்மை கதை சம்பவம். බයිබලයේ අපිට සාකේස්ව හඳුන්වන්නේ வேதாகமத்தில் சகோயுவை அறிமுகப்படுத்தி இருப்பது எப்படி என்றால் සුංගම් අය කරන්නේ කැටියට வரி அறவிடுகிற ஒரு மனிதனாக. අපි අද කියනවා ආදාය බදු අය කරන්නෝ කියලා. இன்று நாங்கள் அழைப்பது அதாவது அந்த வருமான வரியை அறவிடும் நபர்கள் இருக்கிறார்கள். මේ මිනිස්සයා යම් බලයක් තිබ්බ මිනිස්සෙක්. இந்த மனிதன் ஒரு நல்ல சமுதாயத்தில் ஒரு நல்ல அதிகாரங்கள் கொண்ட ஒரு மனிதனாக இருந்தான். රෝම රාජ්‍ය තුල ප්‍රබල චරිතයක් කියලා බයිබල් ඉතිහාසය මෙයාකට උගන්වනවා. ரோம ராஜ்யத்தின் ஒரு பிரசித்தி பெற்ற பிரபலமான மனிதனாக இருந்தான். ඉතින් මෙයා බලය පාවිච්චි කරලා නියමිත මුදලට වඩා වැඩි මුදලක් බදු අය කළා. இவனுக்கு இருக்கிற அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி இவன் வசூலிக்கிற பணத்திற்கும் மேல் மிச்சமான அதிகமான பணத்தை இவன் வசூலிப்பவனா இருந்தான். ඉතින් ඔහොත් සමග කවුරුත් ප්‍රශ්න කරන්න ආවේ නැහැ. அவனிடம் யாரும் கேள்வி கேட்க வரவில்லை. ඉතින් මේ වැඩේ දිගටම කරගෙන ආවා. இந்த காரியத்தை அவன் தொடர்ந்தும் செய்து கொண்டு வந்தான். ඔහුට ලොකු ආසාවක් ඇති වුණා යේසුස් වහන්සේව දකින්න. அவனுக்கு ஒரு வாஞ்சை ஆசை இருந்தது இயேசு கிறிஸ்துவை காண வேண்டும் என்று. ඔහු ඉන්න පළාතේ යේසුස් වහන්සේ ගමන් කරන බව ඔහුට දැනගන්න ලැබුණා. அவன் வசிக்கிற அந்த பிரதேசத்தில் இயேசு கிறிஸ்து வருகிறார் என்ற செய்தி அவனுக்கு கேள்விப்பட்டது. ඔහු යේසුස් වහන්සේ එන මාර්ගයට ගියා. இயேசு கிறிஸ்து வருகிற அந்த பயணம் செய்கிற அந்த இடத்திற்கு அவன் சென்றான். යේසුස් වහන්සේ දකින්න බැරි බාධාවක් තිබුණා. அவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை காண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது. ඔව් කොට මිනිස්සේ. ஏனென்றால் அவன் உயரத்தில் குறைந்தவனாய் இருந்தான், கட்டை மனிதனாய் இருந்தான். ඔව් කල්පනා කළා මම මොකද කරන්න කියලා. அவன் யோசித்தான் நான் என்ன செய்வது என்று. එතන අත්තික ගහක් තිබ්බා. அந்த இடத்தில் ஒரு அத்திமரம் இருந்தது. අත්තික ගහ උඩ නැග්ගා. அந்த அத்திமரத்தின் மேல் ஏறினான். ගහ උඩ නැගලා යේසුස් වහන්සේ එන දිහා බලාගෙන එනවා. அந்த அத்திமரத்தில் ஏறி இயேசு கிறிஸ்து வருகிறதை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருந்தான். යේසුස් වහන්සේ අත්තික ගහ යට යන විට அந்த அத்திமரத்தின் அடியாக இயேசு கிறிஸ்து போகும் பொழுது යේසුස් වහන්සේගේ හදව දැනුණා තමාව බලාපොරොත්තු උඩ කෙනෙක් ඉන්න බව. இயேசு கிறிஸ்துவின் இருதயத்திற்கு ஏவப்பட்டது தன்னை எதிர்பார்த்து கொண்டு தன்னை காண ஆவலுடன் இருக்கும் ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் என்று. ඒ නිසා තමයි යේසුස් වහන්සේ ගහ යට ඉඳන් සාකේව්ස්ට කතා කළේ. அதனால் தான் இயேசு கிறிஸ்து அன்னார்ந்து பார்த்து அந்த அத்திமரத்தை சகையுவே என்று பேசினார். මොකද යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ? என்ன இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார்? සකේව්ස් බහැපන්න சகையுவே நீ இறங்கி வா, මම අද නුඹේ ගෙදර නවතින්න එනවා. நான் இன்று உன் வீட்டில் தங்க போகிறேன்.
පොඩක් සකේස්ගේ ජීවිතයකට කල්පනා කරලා බලන්න. சற்று இந்த சகோயியின் வாழ்க்கையை குறித்து சிந்தித்து பாருங்கள். ඔව් පව්කාර මිනිස්සේ, அவன் ஒரு பாவத்தில் வாழ்ந்த மனிதன், සමාජයේ කොන් වෙච්ච මිනිස්සේ. சமுதாயத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன். ඒ නිසා සකේස්ව කවුරු ප්‍රිය කළේ නැහැ. அதனால் சகேயுவை யாரும் விரும்பவில்லை. ඔහු තුල ආසාවක් තිබ්බා. அவனுக்குள் ஒரு ஆசை இருந்தது, යේසුස් වහන්සේ බැහැ දකින්න. இயேசுவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், காண வேண்டும் என்று. අපේ ජීවිතයකට මොහොතක් කල්පනා කරලා බලමු. எங்களுடைய ஜீவியத்தையும் ஒரு சில நிமிஷம் நாங்கள் யோசித்து பார்ப்போம். අපි පව්කාර වෙන්න පුළුවන්. நாங்கள் பாவிகளாய் இருக்கலாம். අප තුළ මොකක් හරි වරදක් තිබෙන්න වෙන්න පුළුවන්. எங்களுக்குள் ஏதாவது ஒரு குற்றங்கள், குறைகள் இருக்கலாம். පළවෙනි ප්‍රශ්නය. முதலாவது கேள்வி, සකේස්ට තිබ්බ ආසාව ඔබ තුළ තිබෙනවද යේසුස් වහන්සේ දකින්න? சகேயுக்குள் இருந்த அந்த ஆர்வமும் ஆசையும் உங்களுக்குள் இருக்கிறதா இயேசுவை அறிய, காண வேண்டும் என்று? මොහොතක් කල්පනා කරලා බලන්න. ஒரு விஷயம் நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள். ඔබ තුළ එහෙම අදහසක් තිබෙනවා නම් உங்களுக்கு அப்படி ஒரு எண்ணம் இருக்குமானால் ඒක යේසුස් වහන්සේ දැනනවා. அது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தெரியும். ඒක යේසුස් වහන්සේ දකිනවා. அவர் அதை காண்கிறார். ඊළඟ කාරණාවට බාධාවක් තිබ්බ යේසුස්ව දකින්න. இன்னொரு காரியத்தினால் தடை இருந்தது இயேசு கிறிஸ்துவை காண்பதற்கு. ඔව් බාධා පරාජය කරලා அந்த தடைகளை தோற்கடித்து ඔව් விட்டு මාර්ගයක් හදාගත්ත යේසුස් වහන්සේව දකින්න. அவன் ஒரு வழியை கண்டுபிடித்தான் இயேசு கிறிஸ்துவை கண்டு கொள்ளுவதற்காக. ඔබට දේවස්ථානයේ ඉන්න ගොඩක් බාධා තිබෙන්න පුළුවන්. உங்களுக்கும் ஆலயத்திற்கு, சபைக்கு வருவதற்கு தடைகள் இருக்கலாம். බොහෝ ප්‍රශ්න තිබෙන්න පුළුවන්. அநேக பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். සාකේවස් යම් මාර්ගයක් හදාගත්තා වගේ சகையை எப்படி ஒரு வழியை அவன் தெரிந்து கொண்டது போல ඔබ යේසුස් වහන්සේ දකින්න நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை காணுவதற்காக ඔබ මාර්ගයක් හදාගන්න මිනිස්සෙක්ද? ஒரு வழியை நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். සාකේවස් දිහා බලන විට சகைவை நாங்கள் பார்ப்போமானால் අපේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න දෙකක් ඇති වෙනවා. அவனுடைய வாழ்க்கையில் இரண்டு வகையான பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது. අපට යේසුස් වහන්සේ දකින්න ඕනකමක් තිබෙනවද? எங்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை காண வேண்டியதாய் இருக்கிறதா? ඊළඟට මොන බාධා තිබ්බත් අපි මාර්ගයක් හදාගන්න යේසුස් වහන්සේ දකින්න. அடுத்ததாக என்ன தடைகள் இருந்தாலும் நாங்கள் ஒரு வழியை ஆயத்தம் செய்து கொள்ளணும். அந்த வழியை நாங்கள் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துவை காண்பதற்காக. මේ කාරණා දෙක ඔබගේ ජීවිතේ තිබෙනවා නම් இந்த காரியம் ரெண்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்குமானால் එදා දවසේ සාකේෂ්ට කතා කළා යේසුස් වහන්සේ அன்றைய நாள் சகையோடு பேசிய அதே இயேசு கிறிஸ்து ඔබට කතා කරන්න යනවා. உங்களோடும் பேசுவார். ඔබේ නම කියලා කතා කරන්න உங்களுடைய යනවා. பெயரை உச்சரித்து அழைத்து பேசுவார். උන්වහන්සේ ඔබගේ හදවතට එන්ට යනවා. அவர் உங்களுடைய இருதயத்திற்கு வரப்போகிறார். ඔබ තුල මොන පාපේ තිබුණත් උන්වහන්සේට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. உங்களுக்கு எந்த விதமான பாவங்கள் இருந்தாலும் அது அவருக்கு பிரச்சனை இல்லை. උන්වහන්සේ තුලට එන්න ඔබට ඕනකම තිබෙනවා නම් அவருக்குள் வர வேண்டும் என்று ஒரு ஆர்வம் இருந்தால் உங்களுக்கு උන්වහන්සේ ඔබ තුලට එන්න සූදානම් සිටිනවා. அவர் உங்களுக்குள் வர ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். සකේවස්ගේ නම කියලා කතා කළ යේසුස් වහන්සේ சகேயுவின் பெயரை சொல்லி அழைத்த தேவன் අද දවසේ සකේවස්ගෙන් උන්වහන්සේ ඔබ හොයනවා නම් சகேயுவை போல நீங்கள் தேடுவீர்களானால் උන්වහන්සේ ඔබට කතා කරන්නට යනවා. அவர் පමණක් නෙවෙයි உங்களோடு பேசுவார். උන්වහන්සේ ඔබ ගෙදරටත් එන්ට යනවා. அவர் பேசுவது மாத்திரமல்ல, உங்களுடைய வீட்டிற்கும் தங்க வருவார். අද දවසේ සකේවස්ගේ ජීවිතය දිහා බලන විට இன்றைய நாளிலும் இந்த சகைவின் வாழ்க்கையை குறித்து நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது ඔහුගේ ක්‍රියාදාමයන් කීපයක් තිබුණා. அவனுடைய குணாதிசயங்கள், செயல்பாடுகள் அநேகம் இருந்தது. ඔහු ගැන මම පොඩ්ඩක් ඔබට හඳුන්වා දෙන්න කැමතියි. அவனை குறித்து ஒரு சில காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ඔහු රෝම රජයේ අනුමැතියලත් ආදායම් බදු අය කරන්නේ. அவன் ரோம ராஜ்யத்தின், ரோம அரசின் அனுமதி பெற்ற வரி வசூலிக்கும் ஒரு மனிதன். ඔහු නියමිත මුදල වඩා වැඩි බදු අය කළ මිනිසෙක්. அவன் அந்த நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த பணத்தின் அந்த அந்த அளவை விட அவன் அதிகமாக வரி வசூலித்துக் கொண்டிருந்தான். ඔහුගේ පෞද්ගලික ජීවිත ආදාය මාර්ගයත් මේක කරගත්තා. ඔහුගේ පෞද්ගලික ජීවිත ආදාය මාර්ගයත් ඒක කරගත්තා. அவனுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் அவனுக்கு ஒரு வருமானத்தின் ஒரு பகுதியாக அந்த காரியங்களை அவன் தொடர்ந்து செய்து கொண்டு வந்தான். ඔහු තුල මොන පාපය තිබුණත් அவனுக்குள் எப்படிப்பட்ட பாவம் இருந்தாலும் ඔහු යේසුස් වහන්සේව දකින්න ප්‍රිය කළා. அவன் இயேசு கிறிஸ்துவை காண வேண்டும் என்று விரும்பினான். ඔහුට ඔහුගේ ජීවිතයට அவனுக்கு அவனுடைய வாழ்க்கையில் යේසුස් වහන්සේ සුබ ආරංචියක් වුණා. இயேசு கிறிஸ்து ஒரு சுவிசேஷத்தை கொடுக்கிறார்.
ඒ නිසායි ඕ බාධාව පරාජය කරගෙන යේසුස් වහන්සේව දකින්න ආවේ. அதனால் தான் அவன் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் முறியடித்து விட்டு இயேசு கிறிஸ்துவை காண்பதற்காக வந்தான். යේසුස් වහන්සේ ඔහුට කතා කරන විට இயேசு கிறிஸ்து அவனோடு பேசும் பொழுது යේසුස් වහන්සේ සමග එක්සිත් වුණා. இயேசு கிறிஸ்துவோடு ஒருமனப்பட்டான். ඔහු තමා කළ පාපය ගැන පසුතැවිලි වෙන්න පටන් ගත්තා. அவன் செய்த பாவத்தை குறித்து மனம் கசந்து மனம் திரும்பினான். ඊළඟ මොකද කළේ? அடுத்ததாக என்ன செய்தான்? ඔහු පාපය අතාරින්න ක්‍රියාත්මක වුණා. அவன் பாவத்தை விட்டு விலக முடிவெடுத்தான். යේසුස් වහන්සේ ඔය ගෙදරට ගියාන් පස්සේ இயேசு கிறிஸ்து அவனுடைய வீட்டிற்கு போன பின்பு ඔහුගේ වස්තුවෙන් 4න් එකක් දිරුඳු ජනතාවට දුන්නා. அவனுடைய சொத்தில் 4 ஒரு பகுதியை ஏழைகளுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்தான். ඊළඟට වැරදි ආකාරයේ මුදල් එකතු කරලා තිබෙනවා නම් பிழையான வழியில் அவன் சேர்த்த எல்லா சொத்துக்களும் பணங்களும் නැවත ඒ අයට දෙන්න පටන් ගත්තා. திரும்ப அதை நாளத்தனையாக கொடுத்தான். ඒක තමයි පාපේ අතෑරීමේ ක්‍රියාවලිය කියන්නේ. அதுதான் பாவத்தை விட்டு விலகும் செயல்பாடு. පාපේ අතෑරිය කියාගෙන පාපේ හඳ උතුර තබාගෙන ඉන්නවා නම් பாவத்தை விட்டுவிட்டேன் என்று வெறுமனே வாயின் வார்த்தையினால் சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் කවදා යේසුස් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය අපට ලැබෙන්නේ නැහැ. இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. යේසුස් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද? இயேசு கிறிஸ்து எதிர்பார்ப்பது என்ன? අප තුළ තිබෙන පාපය எங்களுக்குள் இருக்கிற பாவம் අපි සම්පූර්ණ අපේ ජීවිතයෙන් අයින් කරගන්න අවශ්‍යයි. நாங்கள் முழுமையாக எங்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து அகற்றி போட வேண்டும். ඒ සඳහා අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්න අවශ්‍යයි. அதற்காக நாங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும், செயல்பட வேண்டும். බලන්න සහෝදරවරුනෝ යේසුස් වහන්සේ තෝරා ගැනීම பாருங்க இயேசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்ட தேர்ந்தெடுத்தலை தெரிவு செய்கிறார் என்று. එතුමා සාකේයව තෝරාගත්තා. சகேயுவை தெரிந்து கொண்டார். සාකේයස් පාපේ අතෑරියා. சகேயு தன்னுடைய பாவத்தை விட்டுவிட்டான். ඒ සඳහා සාකේයස්ගේ උත්සාහයක් තිබුණා. அதற்காக சகேயுவின் ஒரு முயற்சி இருந்தது. අද ඔබ තුලත් මේ උත්සාහය තිබෙනවා නම් அந்த முயற்சி உங்களுக்குள்ளும் இருக்குமானால் යේසුස් වහන්සේ දකින්න යනවා. இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் காண போகிறீர்கள். යේසුස් වහන්සේ දකින විට இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் காணும் பொழுது ඔබගේ පාපය සම්පූර්ණ අතාරින්න අවශ්‍යයි. உங்களுடைய பாவத்தை நீங்கள் முழுமையாக விட்டுவிட வேண்டும். අද ඔබගේ රෝගෙට සම්පූර්ණ සුවය අවශ්‍යයි නම් இன்று உங்களுடைய வியாதிக்கு முழுமையான ஒரு தீர்வு வேண்டும் என்றால், අද ඔබගේ ප්‍රශ්නවල සම්පූර්ණ විසඳුම අවශ්‍යයි නම් பிரச்சனைகளுக்கு முழுமையான ஒரு தீர்வு வேண்டும் என்றால், අද ඔබගේ අන්ධකාර ජීවිතයේ සැබෑ ආලෝකය අවශ්‍යයි නම් உங்களுடைய இருளின் வாழ்க்கைக்கு ஒரு முற்றுமுழுதான தீர்வு வேண்டும் என்றால், ඔබ තීරණයක් ගන්න අවශ්‍යයි. நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டும். සාකේයස් මේ ජීවිතයේ තිබෙන වැරදි අතාරින්න අවශ්‍යයි. சகேயுவை போல உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் இருக்கிற பாவங்களை நீங்கள் விட்டுவிட வேண்டும். මේ මොහොතේ යේසුස් වහන්සේ ඔබ දෙස බලා සිටිනවා. இந்த நேரத்திலும் இயேசு கிறிஸ்து உங்களை உற்று நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். සාකේයස් මේ හදවතින් පාපේ අතාරින විට சகேயு தன்னுடைய இருதயத்தில் மனம் கசந்த அந்த பாவங்களை விட்டு விலகின போது උන්වහන්සේ ඔබගේ නම කිය ඔබට කතා කරන්නට යනවා. இயேசு கிறிஸ்து அதே போல உங்களுடைய பெயரை சொல்லி கூப்பிட போறார். උන්වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරන්න පටන් அவர் உங்களை ගන්නවා. ஆசீர்வாதிக்க தொடங்குவார். අද දවසේ සාකේයව තෝරාගත්තා වූ යේසුස් වහන්සේ இன்றைய நாளிலும் இந்த செய்திக்கமைய சகேயுவை தெரிந்து கொண்ட அந்த இயேசு கிறிஸ்து ඔබවත් තෝරාගෙන තිබෙනවා. உங்களையும் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். ඔබ තෝරාගත් එකට පරිවර්තන වෙන්න නම් நீங்கள் அந்த தெரிவில் நீங்கள் இன்னும் பரிமாற்றம் அடைய வேண்டும் என்றால் සාකේයස් මේ වෙන්න අවශ්‍යයි. சகேயுவை போல இருதயம் இருக்க வேண்டும். යෝහන් 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 වෙනි පදය. யோவான் 15ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனத்தை பார்ப்போம். ඔබ මා තෝරාගත්තා නව මම ඔබ තෝරාගෙන පත් කළෙමි. එසේ කළේ ඔබ ගොස් පළදරන පිණිසත් ඔබගේ පළ පවරිස පිණිසත් මාගේ නාමයෙන් ඔබ පියාණන් වහන්සේ ඉල්ලන කොයි දෙයක් නමුත් උන්වහන්සේ ඔබට දෙන පිණිසත්ය. நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன். நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவை கேட்டுக் கொள்ளுவது எதுவோ அதை அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கும்படிக்கு உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும்படி நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன். සාකේස් යේසුස් වහන්සේ බලන්න යාවේ.
சகேயு இயேசு கிறிஸ்துவை காண்பதற்காக வந்தான். නමුත් යේසුස් වහන්සේ මොකද කළේ? இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார்? සාකේස්ව තෝරාගත්තා. சகேயுவை தெரிந்து கொண்டார். සාකේස්ව තෝරාගන්න විට சகேயுவை தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது අවට හිටිය මිනිස්සු මොකද කිව්වේ? அக்கம் பக்கம் மற்ற சுற்றத்தார் மனிதர்கள் என்ன சொன்னார்கள்? මෙන්න මේ පව්කාරයා ගෙදරට යේසුස් වහන්සේ යනවා කියලා මොර දෙන්න පටන් ගත්තා. இந்த பாவியின் வீட்டுக்கு இயேசு கிறிஸ்து போய் தங்க போகிறாரே என்றார்கள். යේසුස් වහන්සේ ආව මොකටද? இயேசு கிறிஸ்து எதற்காக வந்தார்? උන්වහන්සේ තෝරාගත් පව්කාරයන්ට පූර්ණ ගැලීම ලබා දෙන පිණිසයි. பாவிகளாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மனிதர்களுக்கு ரட்சிப்பையும் விடுதலையும் கொடுப்பதற்காகவே அவர் இந்த பூமிக்கு வந்தார். ඔබ විශ්වාස කරනවද? நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? ඔබ තෝරාගත් මිනිසෙක් කියලා. நீங்களும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மனிதர்கள் என்று යේසුස් වහන්සේ ඔබ තෝරාගෙන இயேசு கிறிஸ்து உங்களை தெரிந்து கொண்டு උන්වහන්සේගේ දරුවෙක් හැටියට அவருடைய பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொண்டு ඔබව මහ පොළවේ තබා තිබෙනවා. அவர் உங்களை இந்த பூமியில் வைத்திருக்கிறார். එසේ තබා තිබෙන්නේ ඇයි? அப்படி இந்த பூமியில் அவர் உங்களை வைத்திருப்பது ஏன்? ඔබ ආශිර්වාද ලබන පිණිසයි. நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ඒ ආශිර්වාද ලබන්න මොනවද කරන්න அந்த ඕනේ? ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும்? ඔබ දිව්‍යන් වහන්සේගෙ ඉල්ලන්න අවශ්‍යයි. நீங்கள் தேவனிடத்தில் கேட்க வேண்டும். ඔබ දිව්‍යන් වහන්සේගෙ ඉල්ලන විට நீங்கள் தேவனிடத்தில் கேட்கும் பொழுது ඉල්ලන්න ඔතේ දිව්‍යන් වහන්සේ ඔබට දෙනවා. கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். දිව්‍යන් වහන්සේ ඔබට දේවල් දෙන විට தேவன் இந்த காரியங்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது ඔබ ආශිර්වාද මිනිසෙක් වෙන්න යනවා. நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மனிதர்களாய் மாறப் ඔබ போகிறீர்கள். ආශිර්වාදම පවුලක් වෙන්න යනවා. ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குடும்பமாய் வாழப் போகிறீர்கள். ඔබගේ ආශිර්වාදය உங்களுடைய ஆசீர்வாதம், ඔබගේ පවුලේ තිබෙන ඒ සාක්ෂිය உங்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற சாட்சி තවත් මිනිසෙකුට ආශිර්වාදයක් වෙන්න යනවා. இன்னும் பல மனிதர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் அமைய අද போகிறது. දවස් ඔබ විශ්වාස කරනවද? இன்று நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? ඔබ හැම කෙනෙක්ම நீங்கள் எல்லோரும், ඔබේ හැම පවුලක්ම நீங்க எல்லா குடும்பங்களும் යේසුස් වහන්සේ තෝරාගෙන තිබෙන බව. இயேசு கிறிஸ்து தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். ඒ තේරවිල්ලේ ආශිර්වාදේ අත්පත් කරගන්න නම් அந்த தெரிந்து கொள்ளுதலின் இந்த ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் கை கொள்ள வேண்டும் என்றால் පාපය සම්පූර්ණයෙන් අතාරින්න பாவத்தை අවශ්‍යයි. முழுமையாக நீங்கள் விட்டுவிட வேண்டும். අපි ඇස් වසාගනිමු. நாங்கள் கண்களை மூடிக்கொள்ளுவோம். අපේ ජීවිතය ගැන මෙනෙහි කරමු. எங்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்து சிந்தித்து பார்ப்போம். සාකේස්ව තෝරාගත් යේසුස් වහන්සේ சகைவை தெரிந்து கொண்ட இயேசு கிறிஸ்து මේ සවස ඔබ තෝරාගන්න යනවා. உங்களையும் தெரிந்து கொள்ளுகிறார். ඒ උන්වහන්සේ ඔබ තෝරාගන්න යන්නේ. ஏன் உங்களை தெரிந்து கொள்ளுகிறார்? ඔබ ආශිර්වාද මිනිසෙක් වෙන පිණිසයි. ஆசீர்வாதமான மனிதனாக மாற்றுவதற்கு, ඔබ ආශිර්වාද පවුලක් වෙන පිණිසයි. ஆசீர்வாதமான குடும்பமாய் மாற்றுவதற்கு, ඔබ බොහෝ මිනිසයන්ට ආශිර්වාදයක් වෙන පිණිසයි. அநேக மனிதர்களுக்கு நீங்கள் ஆசீர்வாதமாய் இருக்கும் வண்ணமாக ඒ ආශිර්වාද අත්පත් කරගන්න அந்த ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ඔබ තුල කුඩා වූ පාපයක් තිබෙනවා නම් உங்களுக்குள் சிறிய பாவம் இருந்தாலும் මේ මොහොත පසුතැවෙන්න, நீங்கள் மனம் திரும்புங்கள். ඒ පාපෙන් ගැලවෙන්න. அந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறுங்கள். ඔබගේ යම් කෙනෙකුට අසාධාරණයක් වෙලා තිබෙනවා නම් உங்களுக்கு யாருக்காவது பிழையான காரியங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்தால் ඒ නිවැරදි කරන්න. அந்த பிழையை நீங்கள் திருத்திக் கொள்ளுங்கள். ඔබ යම් කෙනෙකුගේ වැරදියක් අරන් තිබෙනවා නම් நீங்கள் யாரிடமாவது பிழையாக வஞ்சகமாக ஒரு காரியத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டிருந்தால் ඒවා ආපහු දෙන්න. அதை திருப்பி கொடுத்து விடுங்கள். ඔබ තුල කිසිම තික්තකමක් තිබෙන්න බෑ. உங்களுக்குள் எந்த வித கசப்பும் இருக்கக்கூடாது. ඔබට වෛර කරන අයට எந்த வித வைராக்கியமும் இருக்கக்கூடாது. ඔබ ප්‍රේම කරන්න. நீங்கள் அன்பு செய்யுங்கள். ඔබගේ දේවල් යම් කෙනෙක් වංචාව අරගෙන තිබෙනවා නම් உங்களுடைய ஏதாவது ஒரு பொருளை வஞ்சகமாக எடுத்துக் கொண்டிருந்தாலும் ඒවා ඒ අයටම දෙන්න. அதை அவர்களுக்கே கொடுத்து விடுங்கள். ඒවා ඉල්ලලා නැවත ඔබ ඔවුන් පසුපස යන්න එපා. அதை கேட்டு நீங்கள் அவர்கள் பின்னால் போக வேண்டாம். ඔබේ ජීවිතේ සැබෑ වෙනස් වීමක් අවශ්‍යයි. உங்களுக்கு உள்ளாந்தரியமான உண்மையான ஒரு மாற்றம் இருக்க வேண்டும். සකේවස් ලබාගත්තේ මොකද්ද? சகையை பெற்றுக்கொண்டது என்ன? ආත්මික ගැලවීම. ஆவிக்குரிய ரட்சிப்பு. බාහිර ගැලවීමක් නෙමෙයි. வெளிப்படையான காரியங்கள் அல்ல. අතුලාන්තම ලැබුවා වූ ගැලවීම. உள்ளான உள்புறமாக அவன் பெற்றுக்கொண்ட ரட்சிப்பு. අද දවසේ යේසුස් වහන්සේ මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? இன்றைய நாளில் இயேசு கிறிஸ்து உங்களிடம் எதிர்பார்ப்பது என்ன? ඔබ තුල
ආත්මික ගැලීම උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. உங்களுக்குள் ஆவிக்குரிய ஒரு ரட்சிப்பை விடுதலையை அவர் எதிர்பார்க்கிறார். ඒ ගැලීම ලබා ගන්නා මිනිස්සුયો அந்த விடுதலையை ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளுகிற மனிதர் බොහෝ ආශිර්වාද ලබන්න යනවා. அநேக ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுவார். මේ මොහොතේ මොහොත පසුතැවෙන්න இந்த நிமிஷம் இது உங்களுக்கானது. நீங்கள் மனம் திரும்புங்கள். ජීවිතේ වැරදි වෙනවා නම් வாழ்க்கையில் பிழைகள் ஏற்பட்டிருந்தால் යේසුස් වහන්සේ සමා ඉල්ලන්න. இயேசு கிறிஸ்துவிடம் மன்னிப்பு கேளுங்கள். උන්වහන්සේ කල්වාරි ලේ වලින් அவருடைய கல்வாரி இரத்தத்தினால் ඔබගේ අතුරාල් ජීවිත සියලු පාප සේදෙන්ට යනවා. உங்களுக்கு இருக்கிற உள்ளான பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் கழுவி சுத்திகரிப்பார். අලුත් මිනිසෙක් වෙන්න යනවා. புதிய மனிதனாய் மாறுவீர்கள். උන්වහන්සේ අපට ප්‍රේම කරනවා. இயேசு கிறிஸ்து உங்களை நேசிக்கிறார். ඒ නිසා උන්වහන්සේ කල්වාරි ජීවිතේ පූජා කළේ. அதனால் தான் அவர் கல்வாரி சிலுவையில் தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்தார். දැන් ඔබ යාඥා කරන්න. இப்பொழுது ஜெபம் செய்யுங்கள். ඔබ හදවතින් පසුතැවෙන්න. முழு இருதயத்தோடும் நீங்கள் மனம் திரும்புங்கள். මේ ගීතිකාව ගායනා කරන වෙලාවේ பாடல் பாடும் பொழுது ඔබ පසුතැවිලා යාඥා කරන්න. நீங்கள் மனம் திரும்பி ஜெபம் செய்யுங்கள். සාක්‍යස්මේ වෙනස් වෙන්න. சகைவை போல மாறுங்கள். උන්වහන්සේ ඔබ දිහා බලා ඉන්නවා. அவர் உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ආමේන්. ஆமென். හalleluya. Hallelujah. හalleluya. Hallelujah. ස්තුති වේවා ස්වාමිනී. හalleluya. හalleluya. සිදිමලා බන්ට ජේසුවේ ගීද ලේවලේ ආත්මය සුද්ධද ඔබේ වස්ත්‍ර පිරිසිදුව තිබෙද ලේවලේ ආත්මය සුද්ධද සුද්ධද ආත්මය බැටලු පැටිතුම් ලේවලේ ඔබේ වස්ත්‍ර පිරිසිදුව තිබෙද ලේවලේ ආත්මය සුද්ධද. 48 වෙනි ගීතිකාව අපේ ගීතිය පොත්වල ගැලවුම් කරු එක්වැනි සිවසවුද ලේවලින් ආත්මය සුද්ධද දිවිදුන් සමිතුල නිති ඉන්නෙහිද ලේවලින් ආත්මය සුද්ධද. අපි ගායනා කරමු. ගැලවෝ කරු එක්වැනි දිවසවුද ලේවලින් ආත්මය සුද්ධද දිවිදෝ සමිතුල නිති ඉන්නෙහිද ලේවලේ ආත්මය සුද්ධද සුද්ධද ආත්මය බැටලු පැටිතුම් ලේවලේ ඔබේ වස්ත්‍ර පිරිසිදුව තිබෙද ලේවලේ ආත්මය සුද්ධද. යේසුතුම් එන විට ආත්මය සුද්ධද. යේසුතුම් එන විට ආත්මය සුද්ධද ලේවලේ සේදී තිබෙද ඔබේ ආත්මේ සුදානම් තිබෙද ලේවලේ සේදී ඉන්නේද සුද්ධද ආත්මය බැටලු පැටිතුම් ලේවලේ ඔබේ වස්ත්‍ර පිරිසිදුව තිබෙද ලේවලේ ආත්මය සුද්ධද. ඔබ මොහොතක් නිශ්චල වන්න. ඔබ යේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්න. උන්වහන්සේ කල්වාරි ලේ වලින් ඔබගේ පාපේ සෝදන්න කියලා. උන්වහන්සේ කල්වාරි ලේ වලින් ඔබගේ ආත්මය සෝදන්නක ඔබ යාඥා කරන්න. Thank you Jesus. සමදිනේ මේ දරුවෝ ඔබට බාරයි ස්වාමිනී. ඔබගේ කල්වාරි ලේ වලින් සෝදා පවිත්‍ර කළ මැනව හැම ජීවිතයම ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට බාරයි. සාකසෝ ගලවක ජේසුස් වහන්සේ මේ දේව ජනතාව වහන්සේද ගලවගත මැනව ස්වාමිනී. ඔය සාකස්වෙන් ඔබ බලන්න ආසාවෙන් ආවද මේ මොහොතේ ඔබ පිළිගන්න ගන්න විට ස්වාමිනී ඔහුගේ පාපය අතහැරියා ස්වාමීන් වහන්සේ.
දැන් ඔවුන් ආත්මික ගැලවීම ලබාගෙන අවසානයේ මගේ යේසුනි ඔබ වහන්සේ අතගසන්න. ඔබේ කල්වර ලේවලෝගේ ආත්මය සෝදන්න. ඔබේ කල්වර ලේවලෝගේ ශරීරය සෝදන්න. ඔබේ කල්වර ලේවලෝගේ ප්‍රාණය සෝදන්න. දැන් යේසුනි ඔබගේ දරුවන්ව ඊමමෙන් පවිත්‍ර කළ මැනව. හalleluya hallelujah hallelujah. ඔබේ පාපේ සමාදර යේසුස් වහන්සේ නැගිටලා ප්‍රශංසා කරන්න. හalleluya hallelujah 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 hallelujah. දෑතොසර ප්‍රශංසා කරන්න. hallelujah hallelujah hallelujah. ස්තුති වේවා ස්වාමිනී, ගෞරව වේවා.